આ ન્યૂઝના પ્રાયોજક છે ભારત વિજય લોજ, શુદ્ધ શાકાહારી ગુજરાતી થાળી માટે વર્ષોથી જાણીતું નામ, લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરની બાજુમાં જેલ રોડ, ધરમપુર। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું શ્રેયા અને આપ જોઈ રહ્યા છો ખબરદાર ન્યૂઝ। આવો નજર કરીએ આજની હેડલાઇન ન્યૂઝ ઉપર। સેલ્યુટ ત્રિરંગા દ્વારા 4 રાજ્યની ટીમ વચ્ચે આજથી STCL ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટનો સાંઈ મેઘપન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પરિયા ખાતે થયો ભવ્ય પ્રારંભ, જેમાં 4 રાજ્યોની ટીમ ભાગ લઈ રહી છે। રવિવારના રોજ ફાઇનલ મેચ યોજાશે। પારડી તાલુકાના પરિયા ગામે આવેલ સાંઈ મેઘપન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આજથી સેલ્યુટ ત્રિરંગા ક્રિકેટ લીગનો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 4 રાજ્યોની ક્રિકેટ ટીમ સેલ્યુટ ત્રિરંગાની ભાગ લઈ રહી છે, જેમાં 4 ટીમ દિલ્હી, મુંબઈ, ગુજરાત અને આસામ વચ્ચે રોમાંચક ક્રિકેટ મેચનો આજથી પ્રારંભ થયો છે। 24 રાજ્યોમાં વિવિધ ક્ષેત્રે કામ કરી રહેલ સેલ્યુટ ત્રિરંગા દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિવિધ સૂત્રો જેવા કે બેટી બચાઓ બેટી પઢાઓ, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન તેમજ ખેલો ઇન્ડિયાના સૂત્રને ધ્યાને લઈ સેલ્યુટ ત્રિરંગા દ્વારા પણ સ્થાનિક કક્ષાના પ્રતિભાશાળી યુવાનોને એક મંચ ઉપર લાવી STCL સેલ્યુટ ત્રિરંગા ક્રિકેટ લીગનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેની ફાઇનલ આગામી રવિવારના રોજ યોજાશે, જેમાં ગુજરાતના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, સાંસદ ધવલ પટેલ સહિત અનેક ગણમાન્ય વ્યક્તિઓ હાજરી આપશે। આજે અનેક લોકો સેલ્યુટ ત્રિરંગા ક્રિકેટ લીગ જોવા માટે ઉપસ્થિત થયા હતા, જેમાં દમણના પૂર્વ સાંસદ લાલુભાઈ પટેલે હાજરી આપી હતી। સેલ્યુટ ત્રિરંગાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે જણાવ્યું કે ક્રિકેટને ભારતમાં એક ધર્મ તરીકે જોવામાં આવે છે। સમગ્ર વિશ્વમાં ક્રિકેટના નામે ભારતે ડંકો વગાડીને રાખ્યો। સેલ્યુટ ત્રિરંગા ક્રિકેટ લીગમાં અમે 16 વર્ષથી લઈને 28 વર્ષ સુધીના યુવાનોને ક્રિકેટ લીગમાં મોકો આપી રહ્યા છીએ, તેમજ IPL અને ભારતની ટીમમાં પ્રતિભાશાળી ખેલાડીની પસંદગી થાય તે માટેનું એક પ્લેટફોર્મ અમે તૈયાર કરી રહ્યા છીએ, તેમજ આ ટૂર્નામેન્ટ બાદ સારા ખેલાડીઓ માટે વધુ એક આગળ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન કરશું। जो कार्यक्रम हो रहा है वो है STCL बोले तो सैल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग। ये एक अपने तरफ में एक अलग तरह का क्रिकेट लीग है, जिसमें हम 16 साल से 28 साल के बच्चों को यहाँ पर प्रतियोगिता करवा रहे हैं क्रिकेट का। क्रिकेट भारत में एक धर्म की तरह देखा जाता है और पूरे दुनिया में डंका बजा के रखा है भारत ने क्रिकेट में। सारे वर्ल्ड कप जीत रहे हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। तो ऐसे युवाओं को चयनित करने के लिए IPL और भारत के क्रिकेट के टीम में स्थान बनाने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। सभी भाई हमारे साथ रवि चिकारा साहब हैं, उत्तम भाई हैं, मुकेश सिंह जी हैं, हमारे अभी 4 टीम के प्रेसिडेंट यहाँ आए हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और आसाम। प्रयास ये है कि यहाँ पर बच्चों को तराशने का, प्रतिभा निखारने का, और यहाँ जो अच्छे खेलेंगे उनके लिए हम लोग आगे भेजने की सारी तैयारी करेंगे। और ये STCL ये शुरुआत मात्र है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये एक अद्भुत प्रतियोगिता बन गया है। आप देश में IPL को देखे थे, जब शुरू हुआ था तो लोगों में उतना रुझान नहीं था। आज IPL में एक भी सीट खाली नहीं रहता, कभी भी मैच करा दो। तो STCL को भी हम उसी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और हमारी टीम बहुत मजबूत है। हम अभी सैल्यूट तिरंगा की टीम और STCL की टीम मिलके और हमारे सभी गणमान्य वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर्स और जितने कमेटी में हैं सबको लेके एक बहुत बड़ा आयोजन का तैयारी में है, जो नवंबर में हम फर्स्ट सीजन में करने जा रहे हैं। अभी तो 4 टीम है, लेकिन अभी 12 से 16 टीम नजर आएगी और कई स्टेट में खेल होंगे और विदेश की धरती पर भी इसका आयोजन करने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसमें अभी 1-2 साल टाइम लगेगा। ये आज शुरुआत हो रहा है, जिसमें उत्तम भाई पटेल साहब हमारे यहाँ पे हैं और रवि चिकारा जी हैं। इन लोगों का बहुत सहयोग है, जितनी भी बात करें तो कम है। तो इन सभी के सहयोग से हम लोग कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। 4 टीम आई है, 4 दिन का खेला है, 26 से 29 मार्च तक का। आज शुरुआत हुआ है, 29 को फाइनल है और 29 के फाइनल में आप देखना कि पूरा स्टेडियम में खचाखच लोग भरे रहेंगे। आज लोकल स्कूल के बच्चे लोग भी आए और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर चेतन शर्मा जी आएंगे, मनोज तिवारी जी आएंगे। आज यहाँ के लोकल पूर्व सांसद लालू भाई, यहाँ पटेल साहब आए थे और कई सारे अभी गण्यमान्य विधायक, सांसद, सरपंच, तमाम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। मारू नाम उत्तमभाई पटेल, सेल्यूट तिरंगाना राष्ट्रीय महामंत्री छूँ। आज रोज परिया गामे जे टूर्नामेंट रमाई रही है ये अमरा आखा जे सेल्यूट तिरंगाना 28 राज्यों में जे अमे कार्यकर करीए छे सेल्यूट तिरंगाना, तेमां 4 राज्यों टीमनी आज शुरुआत परिया तालुका पारडी में करवा जई रह्या छे। અને આજના દિવસની શરૂઆત છે અને રવિવારે એની છેલ્લી અમારી જે ટુર્નામેન્ટ છે એ રવિવારે રમાશે ફાઇનલ। અને ફાઇનલ ટીમમાં ગણમાન્ય મંત્રીશ્રીઓ જેવા કે
રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ આવશે, કેન્દ્રના મંત્રીઓ આવશે, મનસુખભાઈ માંડવિયા પણ આવશે, અહીંયાના આપણા વલસાડ અને ડાંગના જે સાંસદ છે ધવલભાઈ પટેલ એ આવશે, અને આપણા લોકલાડીલા નેતા અને કનુભાઈ ધારાસભ્ય નાણામંત્રી ગુજરાત એ પણ આજે આવવાના હતા ઓપનિંગમાં, પણ સંજોગવશાત આવી શક્યા નથી, પણ ફાઇનલ ટુર્નામેન્ટમાં આવશે. બીજું એમ કહેવાનું કે આ સેલ્યુટ તિરંગા જે છે છેલ્લા 28 રાજ્યોમાં અને 15 દેશોમાં કામ કરે છે, તો એમાં માનનીય યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જે સૂત્રો છે કે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, એની સાથે સાથે ખેલો ઇન્ડિયા એ પણ એમનું એક સૂત્ર છે, કે એમને સૂત્રને સાકાર કરવા માટે અમે આ સેલ્યુટ તિરંગાએ એક શરૂઆત કરી છે કે આપણે ખેલો ઇન્ડિયાના તહેત આપણે પણ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ચાલુ કરીએ. 4 રાજ્યોની ટીમમાં ગુજરાત, આસામ, દિલ્હી અને મહારાષ્ટ્ર 4 ટીમોની આ શરૂઆત કરી છે. આવતા વર્ષે 12 થી 15 ટીમોની શરૂઆત એમાં કરવા જઈ રહ્યા છે, અને ભવિષ્યમાં જે રીતે IPL રમાય છે એ રીતે અમારી આ STCL એટલે કે સેલ્યુટ તિરંગા ક્રિકેટ લીગ પણ આગળ વધશે અને બહુ મોટે આગળ વધીને નામના કમાશે એવી આશા. આજ રોજ આપણે સાંઈ મેઘપન સ્પોર્ટ્સ લાઈફ ગ્રાઉન્ડ ઉપર સેલ્યુટ તિરંગા ક્રિકેટ લીગનું આયોજન થઈ રહ્યું છે 4 દિવસમાં, જેમાં 4 મોટી ટીમો આવે છે. ગુજરાત છે, આસામની છે, દિલ્હીની અને મુંબઈની ટીમ છે. અને જે આના કાર્યકર્તાઓ છે એમાં મેઇન ઉત્તમભાઈ પટેલ, આપણા રાજેશભાઈ ઓઝા અને રાજેશભાઈ પટેલ, એ લોકોએ જે આ ઇનિશિયેટિવ લીધું છે એ બહુ જ સારું છે, અને આ રીતે ઘણી બધી ટુર્નામેન્ટ રમવી જોઈએ, જેનાથી આપણા લોકોને ફાયદો થશે. અને ગુજરાત રાજ્યના ઘણા બધા અહીંયા પ્લેયર્સ આવ્યા છે, મુંબઈથી બી સારા પ્લેયર્સ આવ્યા છે, અને આમાં મહાઅનુભવોમાં મનોજ તિવારી, આપણા શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ હાજર રહેશે, લાલુભાઈ MP આવ્યા હતા, અને ધવલભાઈ પટેલ આવશે. મોટા મહાનુભાવો આવવાના છે, અને આપણા ઇન્ડિયન ટીમના જે પેસ બોલર છે એ બી આવ્યા છે. તો આ રીતની મોટી ટુર્નામેન્ટ રમાવવું જોઈએ, અને ખાસ કરીને આપણા અહીંયા વાપીના લોકલને હું કહીશ કે ભાઈ તમે અહીંયા સન્ડેના ફાઇનલ છે તો ખાસ કરીને આવજો. ચેતન શર્મા, મનોજ તિવારીજી, આપણા કેબિનેટ મિનિસ્ટર મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ અને બધા ઉપસ્થિત રહેશે. તો ખાસ આ રિક્વેસ્ટ છે બધા આપણા લોકલને કે અહીંયા આવીને ઉપસ્થિત રહે, મોટી સંખ્યામાં આવે. આ ટુર્નામેન્ટ થવા જોઈએ બિકોઝ આમાં જે ઇન્ડિયન ટીમના જે મેઇન પેસ બોલર હતા ચેતન શર્મા એ આવે છે, તો એનાથી એવું થશે કે એ લોકોને એ સારું લાગે તો એ લોકો બીજે તમને પ્રમોટ કરશે આગળ, અને એ લોકો રિફર કરશે. તો આ રીતની ટુર્નામેન્ટ થવી જોઈએ.